This conference will now be recorded. समस्त माँ मानकु जय गुरु जनाउछि। वर्तमान आमर मातृ सम्मेलन समय उपस्थित आज ये जे मातृ सम्मेलन प्रदान करिसेंती से माँ को अनुरोध करुछि सुश्री अनिंदिता माँ शंख देई प्रार्थना आरंभ करंतु। जय गुरु माँ। जय गुरु प्रार्थना करंतु। शंख देई प्रार्थना करो। बार कर विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी फिल रहे सब मन की घानी भाग्य जगा मेरा अधिका मिल सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मही भेद न जाई ऊंचा से ऊंचा दे सहाय आहो अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई बिरहन राग जगायो के घर पहुँच हुआई साधु संग कर सार रसा मैंने पिया घाई प्रेम लगा गुर चरण में मन संतन आई तड़प उठे वे कल रहू कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहू रहे मन धीर धाई सुरात चढ़े आकाश में कर शब्द विनाशा धाम धाम निरखत चले पाई निज घर वासाए आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा बिना सनो कृपा करो निज चरण निभासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जस मागो दाना प्रेम धार बरसा करो खुले अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गायत रहूं नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जस मागो दाना प्रेम धार बरसा करो फल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गायत रहूं नित राधा स्वामी
स्वामी सुकर करो गायत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग महि देव निता परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन हार चरण पार, श्याम खुले में गायो मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरण धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महि देओ प्रभु। दीनाधीन नाथ आज कवा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरे लाजा तुम दारे अब में पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया बरकत सा तुम दारे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बाटे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बाटे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग महि देव निता परम गुरु दातार। साधु संग महि देव निता परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सागरजङ्गमव्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरधिकं तत्त्व नागुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानान्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुराजनादिश्च गुरो परं दैवतं, गुरो गुरोर्नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, दण्डातीतं गगनसदृशं नर्तमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଅମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ କରିବେ ଅନୁପମା ଗୁରୁମା।
ଅନୁପମା ଗୁରୁମା ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି? ଅନୁପମା ଗୁରୁମା ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁପମା ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସୁଶ୍ରୀ ଋତପ୍ରଭାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସତ୍ୟାନ୍ତ ଶରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁ। ଜୟ ଗୁରୁମା। ପରମ ପ୍ରେମୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଢ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିସୃତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ଭାରତର ଅବନତି ଡିଜେନେରେସନ ସେହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଚାହ, ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆଟାଚ୍ଡ ହୁଅ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ଅଦୃଷ୍ଟ ଭାବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତୁମର ଅଦୃଷ୍ଟ ସେହିପରି ହୋଇ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସତ୍କର୍ମୀର କଦାପି ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିନକ ଆଗରୁ ବା ପରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଫଦୃଷ୍ଟ ବନାଇ ବେକୁଫ ହୋଇ ବସ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଦୃଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଥଚ ନିର୍ଭରତା ବି ନାହିଁ, ଶେଷରେ ସାରା ଜୀବନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କଟାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଅହମକି। ତୁମର ତୁମେ ଗଲେ ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶେଷ ହେଲା। ଦର୍ଶନ ବି ନାହିଁ, ଅଦୃଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁମା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ମନୋରମା ପଣ୍ଡା ମା। ମା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ପଢନ୍ତୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ନାରୀର ନୀତି। ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମର କେବଳ କଥା ଓ ଚିନ୍ତା ଖୋରାକ ମାତ୍ର ହୁଏ, କହିବା ବା ଆଚରଣ ଭିତର ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ନ ପାର, ତେବେ ପାଇବା ଯେ ତୁମର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଯିବ। ତାହା କିନ୍ତୁ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମର ମୁଁ ଝିଅ ମୋର, ତୁମ ସେବା, ତୁମ ଚାଲିବା, ତୁମ ଚିନ୍ତା, ତୁମ କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ଶିକ୍ଷାର ଧାରା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଏପରି ଭାବେ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ,
ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବନ୍ଧନଶୀଳ ଉନ୍ନତି ପବନ ଅବ୍ୟାହତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ସମାଜକୁ ଧାରଣ, ରକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନୟନରେ ସାର୍ଥକ କରିପାରେ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁମା। ଜୟ ଗୁରୁମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ସୁଭ୍ରାସିନୀ ମା। ଜୟ ଗୁରୁମା। ପଢନ୍ତୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଘ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା କଣ କେବେ ହେଲେ ଭୋଜନର ଫଳ ମିଳେ? ଘ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଘ୍ରାଣର ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଭୋଜନରେ ଭୋଜନର ଫଳ ମିଳେ। ଦୁଷ୍ଟ ଭୋଜନରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଜନ୍ମେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାର୍ହ। ଈଶ୍ୱରାନତି ନେଇ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟିକିଏ ଚାଲିଲେ ହିଁ ତାର ଦୂଷଣ କ୍ରିୟାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧି ବା ଦୁଷ୍ଟ ଗନ୍ଧ ପାଇଁ ଦୁଷ୍କ୍ରିୟାକୁ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାକ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରାନତି ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିଲେ ପ୍ରାୟଶଃ ତାହା ଅପନୋଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କହନ୍ତି, ଘ୍ରାଣ ନେଲେ ହିଁ ଭୋଜନର କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟାଏ ସୁଦୂର କଳ୍ପିତ ଧାରଣା, ଯାହା ଶତାବିଧ୍ୱଂସୀ ନୁହେଁ। ଏପରି ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିରେ ଶୋଧନ ସମ୍ବୁଦ୍ଧି ନ କରି କାହାକୁ ପତିତ କରି ରଖିଦେବା କୃଷ୍ଟିଘାତୀ ମୂଢ଼ତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ତଥାପି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସତ୍ଗନ୍ଧ ସର୍ବତୋଭାବରେ ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 70। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁନାଦୀଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିବେ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମା। ଜୟ ଗୁରୁମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପଢନ୍ତୁ। ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ତୁତ ପାଠ। ପୂଜନୀୟ ସାଧନାଦି ରଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ଇଷ୍ଟ, ମୋର ଆଦର୍ଶ, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ତୁମର। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ତୁମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବ୍ରତ ହେଉ। ନାରୀର ନୀତିରେ ତୁମେ କହିଛ, ତୁମେ କଲ୍ୟାଣୀ ରୂପୀ, ସତୀ ରୂପୀ, ନାରୀ ରୂପୀ ମୋତେ ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶପଥ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ। ମୋର ଜୀବନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠ। ପୁଲକ ଜୀବନ, ଯଶ ଆଉ ମହାନ ସମ୍ଭଚାରେ ନାରୀ ମୁଁ ଅମୃତର ଅଧିକାରିଣୀ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ଏହି ଅନୁରନ୍ତ ଅମୃତ ଦେଇ ନିପୀଡ଼ିତ, ବ୍ୟଥିତ, କର୍ମିଷ୍ଠ, ଆଦର୍ଶ, ଅନୁପ୍ରାଣ ନରକୁ ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାଣଦ ସ୍ନାନରେ ସ୍ନାତ କରି ତୁମରି ଆଡ଼କୁ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଦେଇପାରେ। ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାରିଣୀ କରିଛ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ନିଃଶେଷିତ କରିଦେଇ ତୁମକୁ ସ୍ୱରେ ତେଜୋଦୀପ୍ତେ ଜୀବନମୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମକୁ ଏଇ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବେ ହିଁ ମୋର ଚଳନରେ ତୁମକୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରି ତୁମର ମହାନ ଅଭିଯାନକୁ ଅବିରୋଧ କରି ଦେଇପାରେ। ମୋର ଅସ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ପରମ ଉଦ୍ଧତା, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବହୁ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ତୁମକୁ ପାଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ, କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛୁ। ତୁମରି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେବତାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତୋଳି ପାରି ନାହାନ୍ତି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେଇ ତୁମକୁ କରିଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିଛି ମଣିଷ ଭଗବାନ। ଦୟାଲ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର। ପ୍ରିୟତମ, ଆଜି ଏଇ ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ତୁମରି ଚରଣରେ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର। ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ସୁଖୀ ହୁଅ। ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଉ ଦିଅ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିଦେବ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଅପୂର୍ବ ସୌରଭ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ସପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁକୂଳ କରି ଗଢି ତୋଳିବ। ଓ ଦରଦି ସାଗୁର ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପରି ପ୍ରିୟ ମୋର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତୁମର ପ୍ରତି କର୍ମରେ ପ୍ରତିଟି ଭଙ୍ଗୀରେ ମୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢତାର ହୁଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୟାଲ ମୁଁ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବି ନ ଭୁଲି ତୁମେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ମୋର ଅନୁକୂଳ, ତୁମେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାସୀର ତୁମର ଜୀବନ ଚିରବର୍ଦ୍ଧନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଠୁ। ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ମୋର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ମୋର ନାରୀତ୍ୱ ଧନ୍ୟ ହେଉ ସାର୍ଥକ ହେଉ। ତୁମର ନାରୀର ନୀତି ପ୍ରତିପାଳନରେ ଓ ଗୋ ପ୍ରିୟ ରାଜାଧିରାଜ ସମ୍ରାଟ ତୁମେ ଥାଅ। ତୁମେ ବଞ୍ଚି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳନରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠୁ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁମା। ଜୟ ଗୁରୁମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଞ୍ଚାଳି ଗାନ କରିବେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମା। জয় গুরু। জয় গুরুমা গাও। তোরা শোন রে ভাই বলে যাই বাঞ্চা বাড়ার পথ যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলে রথ। শোনো পূর্ণ কথা শোনো পূর্ণ কথা তার বার্তা কহিবি বরণ যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ এলো সোনার মানুষ মহাপুরুষ অনুকূল রায় পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায় গ্রাম হিমায়তপুরে রাম হিমায়তপুরে পদ্মা তীরে জেলা পাবনায় শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয় মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি করে গৃহে আলো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল তার রূপ দেখে ভাব দেখে কহনো ন যায় ভুবন মোহন রূপে সবারই ভুলায়। শোনো তার মহিমা মাধুরিমা নাই পারাবার নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার। শোনো ধর্মের কথা তার বার্তা অতি চমৎকার বাঞ্চা বাড়ার অসল নীতি ধর্ম করো সার করো খাদ্য বিচার সদাচার ঋষি বাক্য পালো প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্টপথে চলো। এ তো আর্য নীতি ধর্মনীতি হিংসা দ্বেষ ছাড়ো হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো। পালো বর্ণাশ্রম করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো যজন ইষ্টভৃতি যথাবিধি পালো স্বস্ত্যয়নী মহান বাণী পালন করো ভাই। এই জগতে নামের সম ঔষধার নাই। এ তো বাঞ্চার পথ ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই। বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই গঢ়ো আর্য সমাজ বাড়াও ধান আর্য কৃষ্টি রাখো বুদ্ধ ঈসাই রসুল কৃষ্ণে সমান চোখে দেখো। তারাই পূর্বতন বর্তমান ঠাকুর অনুকূল তার বিধি মেনে চলো কাটো মনের ভুল পাবো মহাশান্তি যাবে ভ্রান্তি পাবে সত্য যুগ কালো বাজ
হাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোষ, ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টান ভাই অনুকূলে রথ, ধর্ম নষ্ট নাই হবে, পাবে বাঞ্চার পথ, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো বিহার, অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার, জয় পুরুষোত্তম রসুল নাম, বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ଅମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏଇ ଅମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁଗମ ହୋଇ ଉଠୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର 23ତମ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଜି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ମା। ତାଙ୍କର ଗୃହାଙ୍ଗନରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇ ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। କାହିଁକିନା ବିଶେଷ କରି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲୁ ରହିଅଛି, ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତରେ ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖମୟ ହଉ, ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସୁଶ୍ରୀ ଅନିନ୍ଦିତା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଝିଅ ପଢ। ମଧୁର ତୁମ ସରୋଜନ, ମଧୁର ତୁମ ଦାନ, ମଧୁର ତୁମ ସରୋଜନ, ମଧୁର ତୁମ ଦାନ, ମଧୁର ତୁମ କର ପରଶ, ମଧୁର ତୁମ କର ପରଶ, କରୁଣ ବୋଳ ପ୍ରେମ, ମଧୁର ତୁମ ସରୋଜନ, ମଧୁର ତୁମ ଦାନ, ସେହି କରୁଣା ଟିକିଏ ନେଇ ମୁକ ବଚାଳ ହୁଏ, ସେହି ପରଶେ ପଙ୍ଗୁ ହେଲେ ବି ଗିରି ଲଙ୍ଘିଣ ଯାଏ, ତୁମେ ତମ ହିୟନ, ତୁମେ ତମ ହିୟନ, ବିଶ୍ୱଭୁବନେ ରହିଛ ପୁରୀ, ତୁମେ হে ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱଭୁବନେ ରହିଛ ପୁରୀ, ତୁମେ হে ଭଗବାନ, ମଧୁର ତୁମ ସରୋଜନ, ମଧୁର ତୁମ ଦାନ, ତୁମ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଟିକିଏ ନେଇ ଆକାଶର ବି ଉଠେ, ତୁମ ଆଭାରୁ ଟିକିଏ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ହସ ଫୁଟେ, ତୁମେ ତ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ନାନ, ତୁମେ ତ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ନାନ, ସଚରାଚର ତୁମ ପ୍ରକାଶ, ତୁମେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ, ସଚରାଚର ତୁମ ପ୍ରକାଶ, ତୁମେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ, ମଧୁର ତୁମ ସରୋଜନ, ମଧୁର ତୁମ ଦାନ,
ଆସିଲେ ତୁମେ ଝରେ ଅମୃତ ଏ ସଂସାର ବୁକେ କାନ୍ଦିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ ଜଗତ ଡୁବେ ଦୁଃଖେ ତୁମେ ତ ସନାତନ ତୁମେ ତ ସନାତନ आदिर आदि अनादि तुमे परम ब्रह्म आदिर आदि अनादि तुमे परम ब्रह्म आदिर आदि अनादि तुमे परम ब्रह्म मधुर तुम सराजना मधुर तुम दन उत्तम तुम मानव लीला तेजी अमर धाम पाप संहारी धर्म पर होई पुरुषोत्तम तुमे जे सर्वनामा तुमे जे सर्वनामा हरण करे मरण दुख तुम्हारी सतनामा 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 मधुर तुम सराजना मधुर तुम दाना मधुर तुम कर परस मधुर तुम कर परस करुण बोल प्रेम मधुर तुम सराजना मधुर तुम दाना मधुर तुम सराजना मधुर तुम दाना जय गुरु जय गुरु माँ परम पिता श्री चरण तले प्रार्थना करुछि तुमे आज जो भक्ति अर्घ्य अर्पण करिछ एमती तुमर सुललित कंठरे परम पिता श्री चरण तले भक्ति अर्घ्य अर्पण करि चाल एवं तुमर ए जे कंठ जो कंठ परम पिता अर्पण करिसंती तार सदुपयोग करि चाल वर्तमान हमर मांकर भजन परिवेषण करिवे गायत्री माँ जय गुरु माँ जय गुरु माँ गांतु जय गुरु गांतु नारायणी ब्रह्मणि नारायणी ब्रह्मणि माता जगत जननी पतित पावनी जन्मदायिनी देवी षोडशी बाला जननी नारायणी ब्रह्मणि नारायणी आदि कारण सनातनी सर्वविद्या दायिनी आदि कारण सनातनी सर्व
ब्रह्मणि नारायणी अकुलेन परित्राणि आद्यशक्ति भवानी अकुलेन परित्राणि आद्यशक्ति भवानी त्रासतारिणी लोकपालिनी सर्व असुर नाशिनी रिद्धि सिद्धि दायिनी आश्रय तम हारिणी रिद्धि सिद्धि दायिनी आश्रय तम हारिणी पाप तारिणी त्रिनयनी पाप तारिणी त्रिनयनी देवी ब्रह्म स्वरूपिणी नारायणी ब्रह्मणि नारायणी ब्रह्मणि माता जगत जननी पतित पावनी जन्मदायिनी देवी षोडशी बाला जननी नारायणी ब्रह्मणि नारायणी ब्रह्मणि नारायणी। जय गुरु जय गुरुमा तुमे जे मांकर भजन परम पिताଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରିଛ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଛ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମର ସାଥିରେ ରହି ଏଇ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବେଷଣ କରିଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶେଷ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସୁଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଗାଁ ଝିଅ। ए धरा दमे मधुमाखाराधना के आनिलो रे ए धरा दमे मधुमाखाराधना हिमायित पुरे मन मोहिनीर घरे हिमायित पुरे मन मोहिनीर घरे आलो श्री ठाकुर अनुकूल के आनिलो रे ए धरा दमे मधुमाखाराधना राधा नामे भजो नामे जप नामे करो सार राधा नामे भाषांतरे होबे भव पार राधा नामे भजो नामे जप नामे करो सार राधा नामे भाषांतरे होबे भव पार राधा नामे मतुआला राधा नामे मतुआला सारा ब्रज नाम के आनिलो रे ए धरा दमे मधुमाखाराधना के आनिलो रे
ए धरा दमे मधुमाखारा दाना। जब तो पापी तापी तोरे गलो ए राधा में मुख्य बोल राधा में श्रवण करे काने। जब तो पापी तापी तोरे गलो ए राधा में मुख्य बोलो राधा में श्रवण करो काने। राधा में आस्ते सुधा राधा में आस्ते सुधा अमृत समान के आनिल रे ए धरा दमे मधुमाखारा दाना। के आनिल रे ए धरा दमे मधुमाखारा दाना। परम गुरु बोले राधा नाम छड़ा गति नाई। प्रेमानंद बाहु तुले राधा बोलो भाई। परम गुरु बोले राधा नाम छड़ा गति नाई। प्रेमानंद बाहु तुले राधा बोलो भाई। राधा नाम बाजाए बंसी राधा नाम बाजाए बंसी जसोदा नंदन के अनिल रे ए धरा दमे मधुमाखारा दाना। के अनिल रे ए धरा दमे मधुमाखारा दाना। हिमायित पुरे मन मोहिनीर घरे हिमायित पुरे मन मोहिनीर घरे एलो श्री ठाकुर अनुकूल के अनिल रे ए धरा दमे मधुमाखारा दाना। के अनिल रे ए धरा दमे मधुमाखारा दाना। के अनिल रे ए धरा दमे मधुमाखारा दाना। जय जय गुरु झियो तुमर ए जे भजन गान करबा शैली आ कंठ सेटा हुए तो आमे देखि आसुछु धीरे धीरे ता माने ऊर्ध्व दिग को गति करूछि। आउरी आशा करूछु तुमे आउरी मध्य सुंदर भाबरे भजन परिवेषण करि चालो। ए मातृ सम्मेलन को जो मां माने जॉइन करिसंती से माने उपकृत होंतु। वर्तमान हमर कोरस गान करिवे सुश्री ऋतप्रभा। जय गुरु। प्रभु के शरण में आ जाओ भैया ठाकुर जी भैले विराज हो। जिनके दर्शन करे खातिर मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो। 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 प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो। मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो। कीर्तन गाए झूम के भैया ले ले तू सतना
के भैया ले तू सतनाम। कीर्तन गाए झूम के भैया ले तू सतनाम। कीर्तन गाए झूम के भैया ले तू सतनाम। रात पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। 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 आए श्री भगवान। आए श्री भगवान। शरण में आना न फिर पछताना। 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 अब ये शुभ घड़ी बीत न जाए रे भैया। आज मनवा रहे बेहाल हो। 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 प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो। मनवा रहे बेहाल हो। मनवा रहे बेहाल हो। मनवा रहे बेहाल हो। सोहनी सुरतिया मन को लुभावे। मोहनी मूर्तिया सबको रिझावे। सुहानी सुरतिया सबको लुभाए। मोहनी मूर्तिया सबको रिझाए। सोहनी सुरतिया मन को लुभावे। मोहनी मूर्तिया सबको रिझावे। सोहनी सुरतिया मन को लुभाए। मोहनी मूर्तिया सबको रिझाए। अब प्रेम में पड़ के तोहर शरण लगे भक्तन के अंबार हो। प्रेम में पड़ के तोहर शरण लगे भक्तन के अंबार हो। प्रेम में पड़ के तोहर शरण लगे भक्तन के अंबार हो। प्रेम में पड़ के तोहर शरण लगे भक्तन के अंबार हो। ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी। 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 उन्हें अंतर में रख पाओ रे भैया। आज मनवा रहे बेहाल हो। 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 प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो। 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 मनवा
ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି 23ତମ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ମା। ଆମର ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମା ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ହିଁ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏଇ ପୂର୍ବାଭାସ ରଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କିଛି କହିବାର କଥା। ଆମେ ଆଗକୁ ଏଇ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। এই ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମାରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆମର 17 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସେଦିନ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ପରେ 18 ତାରିଖରୁ ଆମର ସାମୂହିକ ଭାବରେ এই ପରିକ୍ରମା ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ এই କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯୋଉ ମା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ 18 ତାରିଖରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଇ ମା ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ୟା ସହିତ ଯୋଉଦିନ ହୁଏତ ଆମର ଏଇ ଯେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦଉଛି ବା ପାଗର ଏଇ ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ସେଦିନ ଆମେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ତାପର ସମୟରେ ସେଇ ମା ପୁନର୍ବାର ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଅନୁପମା ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯେ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମା ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ବା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଟିକେ এই যে ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ଏଇ ଯେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆମର এই যে ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ର ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବେ ଆଜି ବନାନୀ ସ୍ୱାମୀ ମା। ଆମେ ସମସ୍ତେ এই যে ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ପାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଜିର এই ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର କିଛି ଆଭାସ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ବନାନୀ ସ୍ୱାମୀ ମା, ଆପଣ କିଛି ମା କୁହନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମା। ଜୟଗୁରୁ ମା କୁହନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା କୁହନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगजन श्री श्री बड़ माँ का श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। युगाचार्य श्री श्री बड़दा का श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा का श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद बाबादा और गुरु परिवार श्री चरण मोर प्रणाम निवेदन करुछि। आज ई मातृ सम्मिलनी परिचालना करुवा सम्मान्य रचका माँ को भी मोर प्रणाम। और यही मातृ सम्मिलन रे जोग देथिबा समस्त गुरु भाई माँ माने और छोट छोट पिला मानकु मोर राय प्रीति जयगुरु। आज मातृ सम्मेलन रे भोग निवेदन करिथिबा कल्याणी माँ और आम परिवार समस्तंकर परम पिता श्री चरण रे मंगल प्रार्थना करने संगे संगे एठार उपस्थित समस्त भाई और माँ मानक परिवार सर्वांगीन मंगल कामना करी परम पिता श्री चरण प्रार्थना करुछि। आज 23तम ई मातृ सम्मेलन रे मते किछि कहिबा पई सुजोग देइथिबारु मु आपनक पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। मु तो प्रथमरु केबे किछि कहिनी, प्रथम करिकी कहूछि, तेणु मोर किछि भूल थिले त्रुटि सुधार नेबे। आजिर विषय वस्तु सुशासन क्षेत्र रे मार भूमिका। मु तो सेमिति कहिबा ये नुहे एमति टॉपिक ऊपर कहि पारिबिनी, किंतु प्रथमे मु कहिबी माँ किए। प्रथमे माँ किए? माँ गोटे संतान को ठाकुर केते जन स्त्री लोक बसिचंती, ठाकुर पचारुचंती अरे तते माँ काहेकि कुहा जाए। स्त्री लोक मानक ठाकुर पचारुचंती अरे तते माँ काहेकि कुहा जाए। किए केते प्रकार रो कहउचंती। जने माँ कहउचंती आमे संतान को जन्म देउ बोली हमको माँ कुहा जाए।
श्री श्री ठाकुर कहते तू संतान को जन्म दो बोली तू जननी तू माँ नुह ते माँ कहीं कह जाए ते ये माँ कह जाए तू गोटे संतान को मापिकी छाड़ी दो तू तो ये कोल रखि गोटे संतान को पूर्ण भाव में मापिकी संसार को छाड़ी दो से ते माँ कह जाए तेणु गोटे माँ गोटे संतान तार शरीर केमिति हब ता मन केमिति हब तार चरित्र केमिति हब एपरिकी से कोटा खाइबा को भल पाइब से केते दिन बंचिबो ठाकुर कहते सबु किछि गोटे माँ मापी दे कि छाड़ी था तेणु गोटे माँ रो चलन चरित्र तार सुसंयमता तार वाक्य व्यवहार तार आचरण तार सुनियंत्रित जीवन केते परिमाण रे आवश्यकता तेणु सी जिते संसार को ठाकुर कहते नारी को जन्म जाति नारी ही तेणु शिक्षार भित्ति तेणु गोटे जाति की से जन्म दिए गोटे माने गोटे पुत्र संतान को भी जन्म दिए गोटे कन्या को भी जन्म दिए गोटे जाति की से गठन करिवो तेणु गोटे जाति की गठन करबा पूर्व सी जदि ठीक भाव शासित न हो तेणु सी शासन करिवो केमिति प्रथमे ठाकुर कहले तुमे गोटे आदर्श माफिक जीवन संगे निजको चलई नहीं कि से स्केल रे निज से मापकाठी रे निजको पकई कि निजको नियंत्रित करके चलई कि नहीं कि तुमे जेपरि शासित हबो तुम शासित है कि सुंदर भाव में तुम जीवन टाको तुम प्रवृत्ति परायण जीवन को सुनियंत्रित करि पारिले जांगे तुम शासन करि पारिबो तेणु आमे एमिति गोटे प्रत्येक माँ प्रत्येक बाप चाहती ता पिलाटा गोटे भल पिला हे उठू गोटे श्रृंखलित जीवन यापन करू गोटे श्रृंखलार शासन बेड़ी भितर श्रृंखला भितर तो प्रत्येकटी नियम कानून मानिकी चालू आमे भाबू किंतु से जिनिसटा आमे करै पारुना काहे कि आमे करि पाना सब माँ सिखांती सब माँ कहती सत कहबा तू सत कह तू चोरी करना तू खराब काम करना तू मद पीना तू खराब सांगों संगे मिसना समस्ते कहती किंतु पिला माने सब पिला कोन मानि जानती सब पिला मानि पारंती नहीं न मानिले मार मन दुख हुए माँ मोरी करे ता पूर्व ठाकुर कहले ठाकुर को जिते प्रश्न करा जे मो पिलाटा मो कथा मानुनी ठाकुर कहते से सी दायी नुह से पूर्ण भाव में तू दायी तू तू तोर व्यवहार आचार व्यवहार को सेमिति करिकी ताको सेमिति गढ़ी तोली पारिनु जोटा कि से माने कि सुनिबो तेणु ठाकुर कहते गोटे पिला अधारू अधिक भाग से तैयारी हेके आसी थाए गोटे मनुष्य को सृष्टि करा जाए ताको तैयारी करा जाए ना परिवेश को आसिला परे से माँ पेटरू 3 भागे तैयारी हो सारी थाए आ भागे ताको परिवेश भितर तैयारी होबाको पड़े तेणु ता भितरे से ग्रहण करिवार क्षमता जदि न थाए से संभावना जदि न थाए माँ ताको से संभावना गुड़िकर जदि पूरण करके तोली न थाए ताले से बाहर दुनिया रे से केबे भलटा को ग्रहण करि पारिबो नै सेथिपई गोटे माँ को प्रथमे शासित होबाको पड़िबो से ठाकुर करिसंती दीक्षा ठाकुर माने हमको दीक्षा नहीं हमको ठाकुर को धरे ठाकुर नीति विधि मानी आमर निजर प्रकृति प्रवृत्ति की हमको सुनियंत्रित करके चलैबाको पड़िबो ठाकुर एमिति भी कहउचंती थरे ठाकुर को जने प्रश्न करिछि आजिकाली रो मनुष्य एते प्रवृत्ति परायण हे जाउछि काहेकि जो लोक को देखले प्रवृत्ति मुखी एते होउछि काहेकि ठाकुर को प्रश्न करा हेछि ठाकुर कहउचंती जौन संपर्क रे आबिलता पशिबा जोगुरु ए सब घटिछि तेणु आमर गोटे जो स्वामी स्त्री रो मिलन भितर गोटे स्त्री रो गोटे स्वामी के पूर्ण भाव में ग्रहण करिवार क्षमता नाही बोली से पूर्ण भाव में निजको समर्पी दे पारु नै बोली तार सत्ता बोली स्वामी के भाभी पारु नै बोली तार सत्ता तार प्रत्येक गुण ग्राम को नहीं कि स्वामी पाखरे से परिपूर्ण हे पारु नै बोली से स्वामी के ठीक भाव ग्रहण करि पारु नै आ सी जो भली स्वामी की उद्बोधित करिवो स्वामी से भली संतानटी ताकू दबो तेनु से क्षेत्र रे गोटे मार माने दायित्वटा केते अधिक रहउची ठाकुर कहउचंती माने जदि वंश वर्ण विद्या
ଗୋତ୍ର ତମେ ସବୁ କିଛି ବିଚାର କରିକି ତୁମର ଗୁଣଗ୍ରାମ ସବୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିକି ରଖିକି ବି ଯଦି ବିବାହ ଦିଅ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ଖରାପ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରାଗର ସହିତ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ କି ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହ ପୁରା 100ରୁ 100 ଭାଗ ଯଦି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ନ ଦେଇପାରେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବନି। ତାର ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ହବନି। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲାଟା ତାର ସୁସ୍ଥତାଟା ଯଦି ସେ ବେଳୁରୁ ଘିନିକି ନ ଆସିଥିବ ସେ ତାହେଲେ ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କେମିତି? ସେ ପଜିଟିଭ କି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ସବୁବେଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ଯିବ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରର ଉପାଦାନଟା ତାକୁ ପଜିଟିଭ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବି କୁହା ଅଛି ଯେ ସତ ଶାସନ ସତ୍ୟ ବି ତୁ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିପାରିବୁ ଯଦି ତାର ବୋଧ ବାକ୍ୟ ତୁ ଉସ୍କେଇ ନ ଦେଇ ପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ତାର ବୋଧକୁ ତାର ବିଚାରକୁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବାକୁ ହବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସେଭଳି ଆଗେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆଗେ ଆମକୁ ପରିବେଶ ଦବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆଗେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରି ତୋଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ପରିପୂରଣକାରୀ ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି ଯିଏ ସବୁ କିଛି କି ସବୁ ବାଟଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଧରେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧିରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ହବ? ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ମାନୁଥିବା ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିବିଧି ମାନିକି ଚାଲୁଥିବା ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଜନା ଯାଜନ ଠିକ ଟାଇମରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଆମେ ଯଦି ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢଶୁର ଯା କି ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଇକି ରଖୁଥିବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ତଳେ ପକେଇ ଦଉନଥିବା ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କରି ଚାଲିଥିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଦେଖି 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 ସେଇଟାକୁ ଶିଖି ଚାଲିଥିବ। ସେଇଟାକୁ କେବେ ବି କହିଲେ ସେ ଶିଖିବନି ଶାସିତ ହବନି। ତାକୁ ଆମକୁ କରେଇକି ସବୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ମୋର ସାନ ପୁଅର ଦେହ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଳେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ତାର ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତ ତା ଉପରେ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମତେ ସେ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ତାର ମାନେ ଏ ପିଲା ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟ ଏତେ ହାଇପର ହଉଛି ତାର କୌଣସି କଥା ତୁମେ କାଟିବନି। ସେ ଯାହା କହିବ ତମେ ତାର ସବୁ କଥାକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତମେ କେବେ ବି ତାକୁ ଟେନସନ ହବାକୁ ଦବନି। ତମେ ଯଦି ତାର କୌଣସି କଥାକୁ କାଟିବ ସେ ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ତମେ ପଜିଟିଭଲି ନବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ତା ପାଇଁ। ମାନେ ଆମେ ତାର କୌଣସି କଥାରେ ବାଧା ଦଉନା। ସେ ଯାହା ବି କରେ କେବେ ବି ଆମେ ତାର କୌଣସି କଥାରେ ବାଧା ଦଉନା। ସେ କୋଉ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆମେ ବାଧା ଦଉନା। କୋଉ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ପିଟି ପକେଇଲା ଆମେ ତାର ବାଧା ଦଉନା। ଆମକୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ବାଧା ଦବ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାର ବ୍ରେନ ଟେନ୍ସ ହବ ସେ ଆହୁରି ହାଇପର ହେଇକି ତାର ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଖରାପ ହବ। ଠାକୁର ସେଇ ଜିନିଷ ବି କହିଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିକି କେବେ ଶାସନ କରାଯାଏ ନା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ପିଟିକି କେବେ ଶାସନ କରାଯାଏ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବୋଧଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଥିଲୁ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲା ତମେ ଏମିତି କରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ତାର ସବୁ ହଁରେ ହଁ ମାରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସେ ପଜିଟିଭରେ କରୁଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ କହୁନୁ ସିଏ ଉଠିକି ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠିକି ନାମରେ ବସୁଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କି କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ କହୁନୁ ତୁ ଏଇଟା କର ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି କରୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରି ଅନୁସରଣ ଆମେ କେବେ ବି ଆମେ ତାକୁ କହିନୁ ତୁ ଏଇଟାକୁ କର। କାହିଁକି ନା ତା ପାଇଁ ନିୟମଟା ଆମ ପାଇଁ ଓଲଟା ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆକୁ କହିକି କୋଉଟା କରେଇ ପାରିବୁନୁ ଏ ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସନ କରିବା ଶାସନ ମୁଁ ବୁଝେ ମୁଁ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଝେ ଯଦି ମୁଁ ଶାସିତ ହେଇଥିବି ଯଦି
परम पिताଙ୍କ ଅନୁଶାସନବାଦରେ ମୁଁ ଶାସିତ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପିଲା ଭିତରେ ସେ ମାନେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଥିବ, ସେ କ୍ଷମତାଟା ଥିବ, ସେ ପଜିଟିଭଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଶାସିତ ହେଇଥିବ। ମତେ ବେଶୀ କହିବାକୁ ପଡିବନି ବାବାରେ ତୁ ଏଇ କାମଟା କର, ବାବାରେ ତୁ ସେ କାମଟା କର, ବାବାରେ ତୁ ସେଇଟା କର ନା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ସେ ଫିଲ୍ଡ କି ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ, ଯୋଉଠି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଥିବେ, ଟିକେ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଘରକୁ। ସେମାନେ ଗନ୍ଧିଆ ପିଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ରହିବିନି। ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇ ନଥିବୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ନିଜକୁ ଶାସିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳିଲେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିବିଧି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଶାସନବାଦରେ ନିଜକୁ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ନିୟମ କାନୁନ ମାନିକି ଯଦି ଆମେ ଚଳୁଥିବା, ଆମକୁ ବେଶୀ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଅଟୋମେଟିକ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି। ହଉ, ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରେନି। ଆଜି ମୋ ପରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ବକ୍ତା ଜଣେ, ସେ କହିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ନ ଗୁରୁ। କହିବା କଥାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡିକ କହିଯାଇଛ, ଯୋଉଟାକ ବିଶେଷ କରି ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା, ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମାନେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଏବଂ କଣ ନା ପ୍ରାଣକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ଯୋଉ ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଆଜି ହୁଏତ ଏ ଆଗାମୀ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ଶାନ୍ତିଲତା ମିଶ୍ର ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, କୁହନ୍ତୁ। परम प्रेमादे ठाकुर, परमाराध्य श्री बड़ माँ, परम पूज्यता श्री बड़बा, प्रधान गुरुचार्य श्री आचार्य पूजनीय बाबा चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। सहित ठाकुर परिवार समस्त कोटि प्रणाम। आज उपस्थित 23तम मातृ सम्मेलन रचिता माँ आपन को एवं अन्य समस्त को मोर जय गुरु। आउ बहुत भल पाइबा ये जो कहले शेष ठाकुर पाखे मु समस्त मंगल कामना कर चेष्टा कर। आज मोर माने जमी सका गोटे दुर्घटना घटीगला, मुझे आम समस्त छाड़ी आम फैमिली छाड़ी कालचर आसी मो झीर मेडिकल पोस्टिंग घर काली रात घर सब चोरी हो जाए। मुझे मानसिक स्थिति मोर भल नाला से चेष्टा कली ठाकुर कथा चेष्टा तो करुँच मुझे भल कहीपे आप समस्ते जिते उपस्थित हमें शुणती मत समय जानी तथा चेष्टा करुँच। तेणु मोर भूल जहाँ हम मनरे क्षमा देवे। आउ बनानी माँ नुआ आज कहले कि जहाँ कहले एत उच्चकोटर कथा कहले तुलन मो कथा कौन कह तथा चेष्टा कर। ईश्वर जो अपूर्व सृष्टि आ सृष्टि साधना एत जो विस्मय से विस्मय होकर बहुत पूर्व रही आमती जिते विज्ञानी जिते जहाँ भी माने पृथ्वी आम विश्व जिते उन्नत हेले से विस्मय होगी ईश्वर रही आम विस्मय भाव में सबू कृति सृष्टि विस्मय दृष्टि ही समस्ते सब देखुए यहाँ निश्चित। किंतु से जो विस्मय भरा सृष्टि सी कौन कर निज स्वरूप को से निजे देखा दिखती कि आम उपलब्धि कर माने स्व शरीर शरीर माने देखिपारे छुई पारे किंतु सी स्वरूप को जो प्रकट करने चाहिए कौन कर गोटे माँ गढ़ी जाइए मातृ जातिर सृष्टि कर जो एत सुंदर आउ भाव में निजक से तैयारी कर गोटे माँ रूप
से दयामयी, से ममतामयी, से करुणामयी, से दयामयी सबूर मूर्ति जमी गोटे अनुपम रूप लावण्य भरा होती गोटे मार हृदय, जोटि कि केवल मनीष नुह जीव जगतर पशु पक्षी ठार आरंभ कर कीट पतंग सबु प्राणी मानकर सृष्टि धारा से माटी पाखे आई माटी गोटे अविकल्प माने विराट जमी शक्तिर स्तूप जोटा कि प्रत्येक संतान मान गोटे शक्तिर स्तूप हो छिड़ा हुए। तेणु माटी हूँ द्वितीय स्रष्टा सकल वैशिष्ट्य जमी आम अष्ट वैशिष्ट्य ठाकुर कहते निष्ठा धर्म शुश्रूषा सेवा साहाय्य संरक्षण प्रेरणा आउ सुप्रजनन ये जो वैशिष्ट्य गुड़िक माने संभार तार मार हृदय अच्छी एवं से गुड़ी से नहीं आउ जीवन में उपयोग करे प्रकृत भाव में उपयोग करे निजर चरित्रायित करें गोटे माँ असंभव को संभव कर ठीक ईश्वर भाई निजर संतान मान ताले ये जो गुण गुड़िक विकास करे केतबेले से ना शिशु कन्या टी जन्म हुए विराट संभावनार गोटे रूप नहीं कि शिशु कन्या टी पृथ्वी को आसे सी ता परिवेश जो संस्कार गुड़िक ग्रहण करे एवं से संस्कार यदि विशिष्ट गुण गुड़िक तार चरित्रायित से करें ताहले तार मातृत्व लाभ कला मातृत्व को सार्थक करने संगे संगे गोटे कौन हुए ना समय क्रमे सबू यही चरित्र गुड़ी को विशेष गुण चरित्र कर शेष पर्यायर कौन हुए ना देवी बोली आख्या दिए सी मनीष ही न था माटी ही न था से सकल समस्त गोटे देवी पाली से ठाकुर कहले धात्री जे पात्री जे होत्री नेत्री प्राण आहुति दक्षा पोषण दीप्ता लक्ष्मी लोकत्राण निष्ठा नारीर विशेष स्वभाव यही तो नारीर स्थान। तेणु नारी गोटे केते महिमामयी एटा समस्त आगुरु बहुत आगुरु पुराण शास्त्र गल्प उपन्यास तार एभली उपस्थापना कराई से विषय आम भाया लोक मो भाया लोक कौन विशेष आलोचना कर किंतु आमे वर्तमान समय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर आसचंदी एवं आमे शरण नहीं स्वदेह न देखिले भी आचार्य परंपरा रे आमे जो क्षुद्र अंश होकर दीक्षा नहीं पंचनीति को अनुसरण करूँ एवं चरित्र करने चेष्टा करूँ एवं ठाकुर जो से जहाँ जीवन काल भितर परिवार को बड़ माँ को नहीं पिला नहीं से जहाँ कर सेगुड़िक जदि आम समस्ते प्रति प्रत्येक आमर चरित्र करवा आमर संतान मान को बढ़िया चेष्टा करूँ से निश्चय से इष्ट पथर केन्द्रायित निजक केन्द्रायित कर सुपथर परिचालित हुए ए विश्वास आम समस्त हित अच्छी कि कथा हूँ कौन ये जो नारीर महिमा केते महान से जो महानता निजे वर्तमान जो अवक्षयमुखी समाज जो विभिन्न पाश्चात्य शिक्षार जो चालीचलन बेढंग चलवा बेढंग खाइबा से सबुर जो बेढंग भाव जो चली से गोटे नारी जी से तार महिमा को जापारे सी तार कौन करने कथा से जानूनी तेणु सी निजक जानव निजर वैशिष्ट्य गुड़ी कौन ताकू प्रथम से चरित्रायित कर मार गोटे भूमिका किपरि हम ठाकुर कहले जे नारी ठार जन्मे जाति थिले तो जातक तेरे तो जाति जदि जातक ठीक थी तो से जाति गढ़ नारी टे ठीक थी जमी माँ कहते सी निजे शासित हेले जाकि तार संतान मान संतान को सेमती गोटे सुसंतान कर गढ़ी तोड़ किंतु ये जो सुसंतान कर गढ़ी तोड़ निजर मार गोटे कर्तव्य मार दायित्व केते अधिक हाँ यहाँ सहज कल्पना करनी किंतु ईश्वर देते ठाकुर माँ भितर सब गुण देते जापारे कस्तूरी लोक जापारे तार नाभि कस्तूरी जंग सारा खोजी थे कौट आसना सेमती बर्तमान नारी अवस्था है कारण सी विभिन्न प्रकार परिस्थिति पड़ुची कि सेमती शाशुघर तार निज प्रस्तुति माने किंतु से जो जदि से परिस्थिति रहीकि भी ठाकुर प्रदर्शित मार्ग ठाकुर प्रदर्शित पंचनीति एवं ठाकुर दीक्षा दीक्षित हुई हेलो
हेलो କୁହନ୍ତୁ ମା କୁହନ୍ତୁ हाँ मुझे नेट प्रॉब्लम होची कोन हम कोई जानि पारने अच्छा अच्छा ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ए ଠିକ ଅଛି हाँ हाँ ଚରିତ୍ର ଗଲେ ହଉଛି ପ୍ରଧାନ କାମ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ନାରୀଟି ନିଜର କି ସେ ସୁନା ଗହଣା କଣ ପିନ୍ଧିଲା ବା ସେ ଭଲ ଯୋଉ ପୋଷାକ କଣ ପିନ୍ଧିଲା ସେଇଟାକୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖେନି ବା ଯିଏ ଦେଖେ ସିଏ ସେଇ ସ୍ତରର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେଇ ସ୍ତରର ଲୋକ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସେ ତା ନିଜରେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମ ଦୟା ସଂରକ୍ଷଣ ସୁପ୍ରଜନନ ଏଇ ସବୁ 8ଟି ଗୁଣ ବା ସେ ନିଜର ଚରିତ୍ର କେତେ କରିଛି। ତେଣୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ତାର ପରିବାରରୁ ଏଇଗୁଡାକ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା ମା ନିଜ ଜେଜେମା ନିଜର ପାଖ ପଡୋଶୀ ଏଇ ସବୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଦର ଦର କଥା କହିବା ଆଗରୁ କରି କହି ଯା ଶିଖାଇଲୁ ସେଇତ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ପିଲାର ନହେଲେ ତୁ କିନ୍ତୁ ପସ୍ତେଇବୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କିପରି ହେବ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଘରର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସନ୍ତାନ ସୁସନ୍ତାନ ହେବ ମାର ସୁଶାସନରେ। ଦେଖିବ ତାର ସୁଶାସନ ପୁଣି କେମିତି ହବ ମାରିକି ବା ଧମକେଇକି ବା ପିଟିକି ବା ଗାଳି ଦେଇକି ଦେଖିବ ତାର ମା ଉପରେ ନିଶା ଯେମିତି ବଢେ ବା ମାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟେ ମାତୃଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ବି କଣ କରେ ଯେ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଷ୍ଟଦାନ ହବ ବା ଇଷ୍ଟକାନ୍ଦିତ ହବ ବା ପରିବାରର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ରଖୁଥିବ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ମଥା ନୁଆଉଥିବ ଏବଂ ସେ ମାର ନିଷ୍ଠାରେ ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ନିଷ୍ଠାରେ କଣ କରିବ ସେ ନା ସବୁବେଳେ ମାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାର କରଣୀୟ ଯାହା ତେଣୁ ସେ ସେୟା କରିବ। ଏଇଭଳି ପରିବେଶରେ ମାଟି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ତା ଆଗରେ ବାପା ମାନଙ୍କର ଘରେ ନାହାନ୍ତି ମାଟି ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ପ୍ରଶଂସା ଭାବରେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ କି ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ବାପା ଥିବେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ଥିବେ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଥିବେ ଏବଂ ନିଜର ମାଟିଏ ସେ ଦେଖୁଥିବ ଘରେ ତାର ଯୋଉ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରୁଥିବ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଥିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଥିବ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥିବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କଣ ହବ ନା ପିଲାଟି ତାର ମା ଯାହା କରୁଛି ସେଗୁଡିକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ କଣ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଠନରେ ତାର ପରିବାର ଶିକ୍ଷା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଚଳନ ଏସବୁର ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ବାପା ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭାରି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେମିତି ହବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କରଣୀୟ କଣ ନା ଘରର ରୀତିନୀତି ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଏଗୁଡିକୁ ବହୁତ ମାର୍ଜିତ କରିବା ବହୁତ ମାନେ କଣ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁର ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଶିଶୁ ଜାଣୁନଥିବ ଯେ ମତେ ଦେଖେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି କେତେଗୁଡିଏ ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଦଉ ଯୋଉଟା କରଣୀୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଯିବା ବା ଆମର ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଚରିତ୍ରାୟିତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାରର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆମ ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନିଜର ଚଳଣି ନିଜର ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଚରିତ୍ରାୟିତ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଶୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦେଖିବ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ମାନସିକ ବିକାଶ ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିତାମାତାର ସଂସ୍କାର ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଶୈଳୀ ଏଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତାନର ଜୀବନକୁ ସଜାଡିଥାଏ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସୁଶାସନ କୁହାଯିବନି ଏଇଟା ପିଲାର ଜୀବନକୁ ସଜାଡି ଦେବା ଏଇଗୁଟାକ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଇଭଳି ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଭଳି ହବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପିଲା 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ କି ନଯାଏ ସବୁବେଳେ ମା ପାଖରେ ହିଁ ସେ ତାର ଥାଏ ଏବଂ ମା ଯାହା କରୁଥାଏ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଥାଏ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଥାଏ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲା ବେଳେ ଥାଏ ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳେ ଥାଏ ଘର ସଫା କଲା ବେଳେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ସେ ଥାଏ। ହଁ ହୁଏତ ଏମିତି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବାହାରକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ମାର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ ମା ଯାହା କରି ସେ କଥା ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା
ଯୋଉ ଥଟାରେ ମଜାରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ କି ସେଇଭଳିଆ କଉଟିଆ କାମ ଗୋଟେ ମାର କାମଟାକୁ ସେମିତି କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମିଛରେ ମାନେ ଡ୍ରାମା କଲା ଭଳିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମା ପ୍ରଥମେ ମା ଟିଏ ସଂସ୍କାରୀ ହେବ, ମା ଟିଏ ସଜାଡ଼ି ହେବ, ମା ଟିଏ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଚରିତ୍ରାୟତ କରିବ ଏବଂ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇ ଚଳିବ। ତା ଫଳରେ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସୁଶାସନ ସାଧାରଣତଃ ସୁଶାସନ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଶାସନ କହିଲେ ଆମର ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯାହା କରଣୀୟ ସେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ କରଣୀୟ ହେଉଛି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ଆମେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ବା ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛୁ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ପାରିବାରିକ ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଭୋଜି କୁ ଗଲେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର କଥା ସବୁ ଘରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆଲୋଚନା କଲେ କଣ ହୁଏ ନା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବଢେ ଏବଂ ପିଲାଟି ବି ବହୁତ କଥା ସେତେବେଳେ ଶିଖିଥାଏ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡବାପା କି ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ପରିବାର ହଉ ବା ସିଙ୍ଗଲ ପରିବାର ହଉ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ଲୋକ ଥାଉ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବଢେ, ବିଶ୍ୱାସ ବି ବଢେ ଏବଂ ସେଠି ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ପିଲାଟି ଦେଖେ ବା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁ ବା ଆମର ୟାରି ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଟା ସଂଶୋଧନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁলো ଯଦି ନିୟମିତ କରାନଯାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଜୀବନର ମର୍ମ ଏବଂ ମୂଳରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଆଉ ପଛରେ ବା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରିଦେଲେ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ମାସେ 2 ମାସ ଗଲା ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ କିଛି କରୁନୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ବା ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକି ମିଶିକି ଖାଇଲୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କିଛି ତାର କିଛି ମାନ ନଥାଏ, କିଛି ପ୍ରଭାବ ବି ପଡେନି ବୋଧେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନ ଜାଣିବା ସେମାନେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ କଣ ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ ମମତା, ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକ ସେଟା ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଆଉ ବାପା ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ବଡ କରି ଗଢିବା ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଇଆ ହେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁ ନା ଆମେ ଏଇଟା ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ କେତେ ହବ, ଆମ ପିଲାର ଏଇଟା କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆମେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ଦୁନିଆ ସେଥିରେ ବଡ ହବାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ କାହାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦଉ ବା ଘରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେମିତି ହଉଛି କି ନ ହଉଛି ଘରେ ଝଗଡା ମଗଡା କରି ଆମେ କେମିତି ଚାହିଁବୁ ପିଲାଟା କରିବ, ସେ ପିଲାଟା ପାଖ ପଡିଶାର ପିଲାଟା ସେ ଇଂଲିଶରେ କଥା କହୁଛି ବା ହିନ୍ଦୀରେ କଥା କହୁଛି, ମୋ ପିଲାଟା ସେମିତି ହବ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ କି ନଥାଉ ସେମିତି ଟିପଟାପ ହେଇ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଡାମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାହାର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ବା ମୋ ପିଲାଟାର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ମୋ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋ ପରିବେଶର ଏବଂ ପାଖ ପଡୋଶୀଙ୍କର କାହାର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ବା ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବିନି କି ନାଇଁ, ଆଗ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିସାରିବି ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ପିଲାର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବି ଏବଂ ପିଲାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ କଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ଆମ ମନରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନରେ ପ୍ରତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଚାଷ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଶୈଶବର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁ ତାର ଚାରି ପାଖରେ ଜଣେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ, ଜଣେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ କରେ, ତାକୁ ଖୁଆଏ ଆଦର କରେ, ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝେ, ସେ ତାର ମା, ତାର ଅନ୍ତରରୁ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ମା ଉପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ତା ମାକୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଶିଖେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଉପନିଷଦର ଶିକ୍ଷା କରେ କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମାର ପ୍ରଥମ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ଏଇଟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲା ଜାଣେ ମାତୃ ଦେବ ଭବ ବା ମା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେବତା। ତାପରେ ଟିକେ ବଡ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ବଡ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ନେହମୟ ପ୍ରାଣ ବା ଯୋଉ ପିଲାର ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଯିଏ ମାନେ
ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ମୋ ପିଲାଟା ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଖୁସିରେ ରହୁ ଆଉ ମୋ ପିଲାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ମୋ ପିଲାର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପିଲାଟା ପାଇଁ ସତର୍କ ଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାପା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଲ ପାଏ ବାପା ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଶାସନ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ପିତୃଦେବ ଭବ ଯାହାକୁ ପିଲାଟା ଆମେ ଭାବେ ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରେ ଏବଂ ଦେବତା ଭାବେ ଭକ୍ତି କରେ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବାପା ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିଶୁର ଜୀବନର ଯୋଉ ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ ଏଇଟାର ଉତ୍ଥାନର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୁଏ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯଦି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ ସେଥିରେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢି ଉଠେ ଏବଂ ଶ୍ରେୟ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଉପରେ ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ଯିଏ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ମନକୁ ମନ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ସେମିତି ଗତାନୁଗତିକ ପଥରେ ଗଢି ଚାଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ସମାଜର ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ କଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ବା ମୁଁ କଣ କହିବି ତେଣୁ କହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ କିଏ ସେ ଠାକୁର ଆମର ଆଦର୍ଶ ଆମେ ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ଆଜି ଚାଲୁଛୁ ବା ଯୋଉ ଭାବଧାରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାବେ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ତାଙ୍କର କୁହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବାଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଜର ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା। ମୁଁ ତ ମାନେ ଏମିତି ଭାବୁନି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଆଜିର ନୁହଁ ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ହଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପର ହଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କୋଉ ପରିବାରର ସ୍ଥିତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ସବୁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ବୋଧିତ ନଥାନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ଯେମିତି ମୋର ପରିବାରରେ କେହି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ଆମେ ମର୍ମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କୁହା ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଏବଂ ପଢିବା ଏବଂ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚା ବଢାର ନୀତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା। ଆମେ ଆଉ ଆମର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଟିକେ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ମାନି ଚାଲିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମର ପରିବାରକୁ ବା ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ବଢାଇ ଚଳାଇ ପାରିଲେ ସେଇ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର ସୁଶାସନ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱର ସାର୍ଥକ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାତୃତ୍ୱ ସାର୍ଥକତା କେତେବେଳେ ନା ପିଲାଟି ସୁସନ୍ତାନ ହବ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ତ କହିବା କଥା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ କରି ଚରିତ୍ରାୟିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ସୁସନ୍ତାନ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ମୋର କହିବା କଥା। ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି କାମନା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଛ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସେଇଟା କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶ୍ରୀ ଅନିତାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଧ୍ୱନି ଦବ। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा राखो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मोर कपट चातुरी मगने बोलो हरि 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 नाम परम ब्रह्म निबिरे मोर धर्म धर्म को कर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मोर भावी दयाता जपना भी करो रे।
गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा राधो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे काढ़ो रे मान प्रॉफिट चतुरे बदने बोला हरे हरे हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम परम ब्रह्म नित्य मूल धर्म अधर्म कुकर्म हरो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे हरो रे मान भवेद आशा अजमन में करो रे नितर धमोल रधमोल 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 राधे गोविंद नमने वदने लइरे नारायण सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा राधो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ की परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଜୟଗୁରୁ ଜୟ जय गुरु जय गुरु ଜୟ ଗୁରୁ ମା ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ